神所亲爱的众子民，让我们一起宣告第3个五旬节的意义，以及诗篇91篇。第3个五旬节的意义是什么？第一，第3个五旬节是现代圣灵大大浇灌的时期，远超乎当时在亚述撒街所发生的。第二，第3个五旬节将会是主耶稣再来最大和最后的圣灵收割。第三个五旬节将兴起耶勒米的一代，即被圣灵充满，对主耶稣死心塌地，对罪绝不妥协，并采取行动抢救灵魂的一般年轻人。第四，第3个五旬节是在印度尼西亚诞生，并被推动到列国。这个运动从东方朝到西方，最后回到耶路撒冷。第五，第3个五旬节将赐下能力来完成主的大使命，最后主耶稣就会再来。让我们一起宣告，我们相信神的话。我们一起说诗篇91：住在至高者隐秘处的，必住在全能者的荫下。我要论到耶和华说，他是我的避难所，是我的山寨，是我的神，是我所依靠的。他必救你脱离捕鸟人的网罗和毒害的瘟疫。他必用自己的翎毛遮蔽你，你要投靠在他的翅膀底下。他的诚实是大小的盾牌。你必不怕黑夜的惊骇，或是白日飞的箭，也不怕黑夜行的瘟疫，或是午间灭人的毒病。虽有1000人扑倒在你旁边，10000人扑倒在你右边，这灾却不得临近你。你为亲眼观看，见恶人遭报。耶和华是我的避难所，你已将至高者当你的居所。祸患必不临到你，灾害也不挨近你的帐篷，因为他要为你吩咐他的使者，在你行的一切道路上保护你。他们要用手托着你，免得你的脚碰在石头上。你要踹在狮子和虺蛇身上，践踏少壮狮子和大蛇。神说，因为他专心爱我，我就要搭救他。因为他知道我的名，我要把他安置在高处。他若求告我，我就应允他。他在急难中，我要与他同在。我要搭救他，使他尊贵。我要使他足享长寿，将我的救恩显明给他。哈利路亚，阿们，阿们。平安弟兄姐妹，大家好。主耶稣爱我们，我们要高举主的圣名，我们要敬拜主、赞美主。他时时都与我们同在。
风风雨雨的时候，才知道你的温柔。多年前，几年后，仍然相信你恩手。一年年的长大，一次次的节目，你都陪我安慰我，怜悯我。风风雨雨的时候，才知道你的温柔。多年前，几年后，仍然相信你恩手。一年年的长大，一次次的节目，你都陪我安慰我，怜悯我。你说会陪我走过春夏秋冬，疼我，引导我，保护我，依靠耶和华的人生我也不怕，依靠耶和华，一个不撇下。你说会陪我走过春夏秋冬，疼我，引导我，保护我，依靠耶和华的人生我也不怕，依靠耶和华，一个不撇下。他与我们同在，lewati segala musim di dalam hidup kita semua. 他与我们同在，与我们同在。风风雨雨的时候，才知道你的温柔。多年前，几年后，仍然相信你恩手。一年年的长大，一次次的节目，你都陪我安慰我，怜悯我。你说会陪我走过春夏秋冬，疼我，引导我，依靠耶和华的人生我也不怕，依靠耶和华，一个不撇下。你说会陪我走过春夏秋冬，疼我，引导我，依靠耶和华的人生我也不怕，依靠耶和华，一个不撇下。我们相信你总不撇下我，永远不离开我，春花月晚与我度过。我的日子如何，你的恩典更多，在这一切世上靠你胜过。你总不撇下我，永远不离开我，春和夜晚陪我度过，看清楚我的日子
保护我，依靠耶和华的人什么也不怕，依靠耶和华一个不撇下。你说会陪我走过春夏秋冬，疼我引导我保护我，依靠耶和华的人什么也不怕，依靠耶和华一个不撇下。你说会陪我走过春夏秋冬，疼我引导我保护我，依靠耶和华的人什么也不怕，依靠耶和华一个都不撇下，依靠耶和华一个不撇下，依靠耶和华一个不撇下。一个不撇下，一个也不撇下，因你陪伴着我，因你保护我，保护我十全十美，度过春夏秋冬。你是我的盾牌，你是我的避难所，在困难的时候你与我同在，你为我们开道路，开道路，使我们胜过一切，胜过一切。你是我的力量，我的喜乐，生命的泉源，我的一切。来，弟兄姐妹，我们高举我们双手，他在我们当中，他是我们的一切，他是我们的一切。如果这一生我们能够认识他，是很大很大很大的祝福，很大很大的祝福。我们感谢他，感谢你，感谢你，你的美好，你的恩典，你的一切。我们感谢你，我们感谢你，所有的祝福，所有的喜乐，所有的恩典，他都为我们预备最美好的明天。我们所有的惧怕，我们所有的挣扎，他都知道，他都知道，把一切都交在主手中。我们感谢你，感谢你，感谢你，感谢他，来感谢他，感谢他，为一切都感谢他。可能我们的祷告还没有答案，都感谢他，来感谢他，感谢他，感谢他，感谢他。我们感谢你，一切的美好都从你而来，一切的美好都从你而来。感谢
举我们双手，感谢他，好不好？在我们当中，在我们当中，他在我们当中。在无数的黑夜里，我用星星画出你，你的恩典如晨星，让我真实的见到你。在我的歌声里，我用音符赞美你，你的美好是我今生颂扬的。在无数的黑夜里，我用星星画出你，你的恩典如晨星，让我真实的见到你。在我的歌声里，我用音符赞美你，你的美好是我今生颂扬的。这一生最美的祝福，就是能认识主耶稣。这一生最美的祝福，就是能信靠主耶稣。走过高山深谷，他会伴我同行。我知道这是最美的祝福，这一生最美的祝福，就是能认识主耶稣。这一生最美的祝福，就是能信靠主耶稣。走在高山，走在高山山谷，他会伴我同行。我知道这是最美的祝福。这一生最美的祝福，就是能认识主耶稣。这一生最美的祝福，就是能信靠主耶稣。走在高山深谷，我知道这是最美的祝福。走在高山深谷，他会伴我同行。我知道这是最美的祝福。走在高山深谷，走在高山深谷，他会伴我同行。我知道这是最美的祝福。阿们，这是最美、最美、最美的祝福，相信吗？来，我们跟我们的旁边的弟兄姐妹说声：主耶稣爱你，主耶稣祝福你，主耶稣爱你，主耶稣祝福你。阿们。他是我们的牧者，永不离开我们，我们最好的牧者。耶和华是我牧者，我必不致缺乏。使我躺卧青草地，在安歇的水边。他使我灵魂苏醒，引我走这一路。
我虽过死荫幽谷，也必不怕遭害。在我敌人面前，为我摆设筵席。你拥有高我的头，使我福杯满溢。阿们。一生你是有恩惠，有慈爱跟随我。我要住在你殿中，直到永永远远。嘿嘿哟，嘿嘿哟，嘿嘿哟，主你与我同在，你的杖和你的竿，时时都安慰我。嘿嘿哟，嘿嘿哟，有慈爱跟随我。阿们。我要住在你殿中，直到永永远远。我们相信他是我们的牧者，我们最好的牧者，与我们同在的牧者，永不离开我们的牧者。感谢主。耶和华是我牧者，我必不致缺乏。使我躺卧青草地，在安歇的水边。他使我灵魂苏醒，引我走正义路。阿们。虽然经过死幽谷，也必不怕遭害。我们相信，在我敌人面前，为我摆设筵席。你拥有高我的头，使我福杯满溢。一生你是有恩惠，有慈爱跟随我。我要住在你殿中，直到永下边。嘿嘿吼呀！嘿嘿哟，嘿嘿哟，主你与我同在。你的杖和你的竿，时时都安慰。嘿嘿哟，嘿嘿哟，嘿嘿哟，有慈爱跟随我。我要住在你殿中，直在永永。嘿嘿哟，嘿嘿哟，主你与我同在。阿们。你的杖和你的竿，时时都安慰我。我们相信，嘿嘿哟，嘿嘿哟，有慈爱随我。我要住在你殿中，直到我们拍手举国都要给他的当个脸的什么了呀？嘿嘿哟，嘿嘿哟，嘿嘿哟，主你与我同在，你的杖和你的竿，时时都安慰我。嘿嘿哟，嘿嘿哟，有慈爱跟随。弟兄姐妹唱这首歌呀，杨汉章呀，哟，直到永远。弟兄姐妹唱这首歌，嘿嘿吼，哟哟哟呀。慈爱跟随我，阿们。住在你殿中，直到永永远。我要住在你殿中，直到永永远远。我要住在你殿中，直到永永远远。阿们，相信吗？直到永永远远，我们住在主殿中，
直到永永永永永永永远，直到永远。阿们。Yeah。主耶稣祝福大家。让我们到你身边，怀着感恩一颗心。当我们正在你庭院，喜乐充满我的心，让我们深深体会神是多么的美好，是安慰给投靠他的人。大家起身来欢呼！来欢呼，大家起身，大家起身来欢呼，耶！献上感恩呀，给我的神，他是多么美好，他的心事是爱是无限，从今到献上感恩，献上感恩，给我的神，他是多么。心是慈爱是无限，从今到永远。心是慈爱是无限，直到永远。心是慈爱无限，阿们。我们感谢主，让我们到你身边。怀着感恩一颗心，当我们正在你庭院，喜乐充满我的心，让我们深深体会神是多么的美好，是安慰给投靠他的人。大家起身来欢呼，大家起身来欢呼，耶！起身来欢呼，嘿！献上感恩给我的神，他是多么美好，他的心事是爱是无限，从今到永远。献上感恩，献上感恩给我的神，他是多么美好，他的心事。是无限，从今到永远。献上感恩，献上感恩，给我的神，他是多么美好，他的心事是爱，无限，从今到永远。献上感恩，给我的神。Kita tepuk tangan di atas kepala ya. 献上感恩，耶！献上感恩给我的神，他是多么美好，他的心事是爱是无限，从今到永远。献上感恩给我的神，他是多么美好。心事是爱是无限，从今到永远。他的心事，他的心事是爱是无限，他的心事，他的心事是爱是无限，他的心事，他的心事是爱是无限，从今到永远。阿门。从今到永远，我们要献上感恩，因他的心事是爱无限。哈利路亚！感谢我们的天父带领了今天的主日敬拜，将一切荣耀颂赞都全归我们的主。弟兄姐妹们，我们同心
大家一起来说，2025年是丰收之年，2025年是丰收之年，2025年是丰收之年。哈利路亚，感谢主。我们进入祷告，我们为我们的印度尼西亚国家祷告。印度尼西亚和平，印度尼西亚和平。愿印度尼西亚的百姓都尊你的名为圣。愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。主耶稣，我们把印度尼西亚的布拉波沃总统，印度尼西亚的总统布拉波沃和副总统巴巴基布兰，求主赐给他们智慧，为了印尼国家所采取的每一项决定，都是按照上帝的旨意。求主给他们智慧与谋格，来管理国家事务，有谦卑、诚信、公正和正义的政权来治理我们的国家，能忠心尽心地为国家、为人民服务，是给我们的国家经济复兴、治安稳定、国家繁荣富强。我们也为我们的总主任杨东宝牧师祷告，求主圣灵恩膏他，接触他的仆人，从神而来的启示，揭开天国的奥秘，在这末世的时代，창조更多的灵魂来归向主耶稣。求主使用他，继续被使用，成为第3个无形界的使者，来成为主耶稣基督的大使命。阿们。也求主祝福我们的总主任这个督主牧师长许愿子一生牧师，祈求圣灵赐他有敏锐的灵智和启示，求主加添他属灵的恩赐与能力，使他有健康的身体和力量。愿主利用他的口舌传扬靠近主的生命，成为医生和牧养，接着传福音，使更多的灵魂归向主耶稣。求上帝祝福他的健康并家人，愿他的妻子奥利菲亚师母、儿女们及媳妇和女婿们，让上帝成为他和他家人的盾牌和帮助。我们也求上帝在这个督主兴起耶利米一代、耶利米这代的青年能复兴起来，使他们有敬畏之心，保持圣洁，远离罪恶，接着传福音，接着圣灵，他们的信心刚强起来。耶利米一代的圣灵既被充满，对主耶稣死心塌地，对罪绝不妥协，并采取行动，抢救灵魂的一般年轻人。我们祷告是奉靠主耶稣的名，哈利路亚，阿们。Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Hari Minggu 18 Mei 2025 pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Liamin. Sehubungan dengan libur nasional Hari Waisak, maka diinformasikan sebagai berikut. Doa Fajar, Bible Study, dan Kul pada hari Senin 12 Mei 2025 diliburkan dan aktif kembali pada hari Selasa 13 Mei 2025. Menara doa 24 jam CK7 wilayah Timur dan Barat tetap aktif seperti biasa. Untuk Kul gabungan Mandarin Service diadakan pada hari Kamis 15 Mei 2025 pukul 19 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDP Hartono. Kul tersebut diadakan melalui aplikasi Zoom. Untuk info link, ID, serta password Zoom, dapat menghubungi WhatsApp 0812-1286-4902. Apakah Anda pernah merasa kesulitan memahami emosi anak Anda? Atau bingung bagaimana membantunya mengatasi tantangan? That's for Life Indonesia mengadakan seminar parenting dengan tema Menjadi Coach bagi Anak dengan metode Cognitive Behavioral Therapy atau CBT dengan narasumber Ibu Nana Gerhana. Seminar ini akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025 pukul 9 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat bertempat di Ruang Safir dan Pearl GBPRJ Integrity Convention Center Mall MGK lantai 9 dengan biaya Rp50.000 per orang. Metode Cognitive Behavior Therapy ini sangat efektif untuk membantu anak-anak untuk mengenali dan mengelola pikiran serta emosi mereka dengan cara yang sehat. Segera daftarkan diri Anda sekarang dengan cara men-scan QR Code berikut ini.
atau menghubungi nomor yang tertera untuk informasi berlanjut dan pendaftaran. Sampai jumpa! You might think you are just a small grain of sand, that you don't have purpose and you don't look beautiful and you don't have gifts or talents. The moment you came into the kingdom of God, God have already seen the precious pearl that you are. He already knows what you are. Bryce, you alright? Bryce, are you okay? Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati.
忘记计较，我怎能忘记你的名？将黎明永隔我心。生你般伟大，你生命在全地何其美，我要永远承受你生命，你生命在全地何其美，真你般伟大，你生命在全地何其美，我要永远承受你生命，你生命在全地何其美，你生命在全地何其美，你是亚伯拉罕的神，与我立下永远的神。耶和华我的神，亚伯拉罕的神，与我立下永远的神，以马内利的神。若我忘记你的名，情愿我所忘记计较，我怎能忘记你的名？将
的名在全地和极美，我要永远承受你生命，你生命在全地和极美。耶和华我的神，亚伯拉罕的神，你我立下永远的神。与我立下永远的神，以马内利的神。Kita berikan tepuk tangan yang indah buat Tuhan 让我 Yesus. 将一切荣耀归给主。 Mari kita bangkit berdiri, 请大家站立， kita berdoa 我 bersama-sama. 们一起低头祷告。 Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 主耶稣，我们的父， pagi hari ini kami datang kepadamu, 今天早上我们来到你面前， mengucap syukur atas segala berkat-mu, 要为你给我们的祝福来献上感 mengucap 恩。 syukur atas pertolongan-mu. 谢谢你的帮助， Engkau Allah yang memelihara kami, 你是看过我们的主， Engkau Tuhan yang menyertai kami, 你常与我们同在， Tuhan yang menyediakan makanan di meja kami. 你会为我们照顾我们的饮食， Kami dicukupkan, 我们的一切都 bahkan 得 kami 供应， berkelimpahan. 我们甚至于丰 Terima 很丰 kasih 富。 Bapa, 感谢你天父， bukan hanya kami yang menikmati Engkau, 不只是我们能够享受你， tapi Engkau pun menikmati kami. 而你也是享受我们。 Kalau surga menikmati penyembahan anak-anaknya, 如果天堂能够接纳你儿女们的敬 maka 拜， tingkap-tingkap langit akan dibukakan. 那么天上的窗户就会 Dan 被打 berkat 开， Allah pasti dicurah. 那么你就会大大倾覆于我们。 Sekarang Kau akan berfirman, 现在你会对我们说话， urapi kami Tuhan. 求你高莫我们， Di dalam nama Yesus, 奉耶稣基督圣名。 mari yang siap dengar firman 我 Tuhan. 们已经备好聆听上帝话语 Sama-sama 的，我们 katakan, 大家一起说 Amin, 阿 amin, 门 amin, amin. Silakan duduk. 阿门。弟兄姐妹，请坐。 Shalom, 平安 Pingan. ，Shalom。 Hanya itu yang saya bisa, ya, saudara. Puji Tuhan, saya ada di tengah-tengah anak-anak Tuhan yang luar biasa. 感谢主，我在你们这个非常棒的上帝儿女当中， Rasanya lama sekali kita tidak berjumpa. 好像很久没有与大家会面， Dan saya percaya 但是我相信 berkat Tuhan pasti menyertai kita. 上帝的祝福常常与我们同 Saudara, 在。 ada satu kebenaran firman Allah 弟兄姐妹，今天我想与大家分享的那个真理是， yang ingin saya bagikan buat kita semuanya. 我想跟大家分享。 Saya siapkan firman ini, 当我预备这个讲章的时候， saya mengalaminya 我自己经历到， bahwa ketika saya terpuruk, 当我跌倒的时候， ketika saya ada dalam sebuah pergumulan, 当我在那里挣扎的时候， Tuhan mengingatkan saya 上帝再一次提醒我， bahwa aku tidak pernah meninggalkan engkau. 就是我从未离开你们， Aku tidak pernah melepaskan tanganku kepadamu. 我从没有放开你们的手啊， Aku selalu ada di antaramu. 我就是常与你同在。 Dan ketika saya diingatkan itu, 当上帝提醒我这点的 hati 时候， saya dikuatkan, 我的心就被坚定， iman saya diteguhkan, 我的信心也得到 dan 坚 saya 固， diberikan sukacita. 那我就有充满 Jadi 喜乐。 ternyata 所以原来 Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. 真的上帝从未离弃我们， Apapun masalahnya, 无论我们面对任何难题， apapun pergumulan kita, 无论我们的挣扎是什么， Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. 上帝从不离弃我们。 Katakan kanan kirimu, Ah, Tuhan ya. tidak pernah meninggalkan 啊， kita. 请你对隔壁说，上帝从不离弃你。 Amin. 阿门。 Nah, saya beri judul firman Tuhan hari ini 今天我有跟大家讲的那个主 dalam 题 bahasa Yunani, 是希腊文 yaitu proskuneo. proskuneo。 Boleh ditampilkan multimedia? Ya, proskuneo. proskuneo。 Ada dua gambar yang saya tampilkan 在这里我给大家看两个图 untuk 画， mewakili kata proskuneo itu. 来描述 proskuneo 这个字。 Gambar yang pertama adalah
第一个 ketika ada seseorang memeluk Yesus, 就是当有一个人在那里拥抱主耶稣， seseorang mencium Yesus, 当那个人吻主耶 lalu 稣， gambar yang agak samar-samar, 在那个比较模糊的一个图片 itu 呢， seekor anjing yang mencium tuannya. 就是一个主人，一个狗在那里舔它主人的脸 Seorang anjing yang memeluk tuannya. 一只狗在那里抱它主人。 Saya pengen tanya dulu, 我想请问一下， siapa sini yang punya anjing di rumahnya? Angkat 在 tangan. 这里谁有狗子的、狗狗的， Anjing yang lucu, 很可爱的 mungkin poodle 有没有养那个小狗 atau anjing yang lain? 小狗，其他 Coba 的 angkat 狗 tangan, saya nggak minta anjingnya. 我不要求大家给我那只狗，举手让我知道一下。 Saya yakin dan percaya, 我深信也相信， saudara menikmati anjing itu. 你真的很享受那只狗， Karena dia setia buat kita. 因为它真的很忠心 Dia membuat kita berbahagia. 但是我们很开心，对不对？ Karena rasa aman. 因为它觉得很安稳。 Dan tahukah saudara, 大家知道吗？ kalau kita pulang dari mana-mana, 如果我们从哪里回家 saya 的时 dulu 候， pernah punya anjing saudara. 我以前有一只狗， Tapi karena sekarang tinggal di apartemen, 但是现在在公寓 nggak 里 boleh 了 pelihara anjing. 不能够养狗。 Waktu saya tinggal di rumah tanah gitu, 本来如果是在那个屋子的话， keluarga kami pernah punya anjing. 我们曾经有一只 Dan 狗。 kalau siapapun anggota keluarga itu 我们家里哪一个成员， yang pulang ke rumah, 如果回到家里 sebelum masuk ke rumah, 还没有进入那个屋子， anjingnya ribut. 哇，那只狗就在那跳动 Pintu digaruk-garuk pakai 在 kakinya. 那里就抓着，用爪就抓住那 Minta 只 dibukakan. 要开那种， Jadi pintu rumah kami, 所以我们家的门 bagian dalam tuh rusak nggak karu-karuan. 里面呢就是坏的不谈， Karena ada anjing yang garuk-garuk pintu. 因为那只狗一直在那里抓那只狗， Kenapa dia garuk-garuk pintu? 为什么它抓的这样？ Karena dia pengen peluk tuannya. 因为它想抱紧它的主 Dia 人 pengen，cium kita. 它想亲吻我们。 Waktu saya masuk ke rumah, 当我进去那个屋子， anjing itu ikut saudara. 那只狗也跟着我， Kemana saja dia ikut. 无论我去哪里，它都跟着我。 Saya lepas sepatu, lepas baju, dia ikut. 我在那里打开我的那个放下我的衣服， Saya buka kulkas, dia ikut. 我在那里打开那个 Saya masuk ke kamar, 冰 dia 箱， ikut. 它也跟着到那个房 Pokoknya 间 dia 里的。 pengen ikut kemanapun saya pergi. 总之我去哪里，它就一步一催。 Saya mau beri gambaran sedikit. 我就是要给大家一个描述。 Proskuneo itu kayak begitu. Proskuneo 就是如此， Seperti seekor anjing yang ingin mencium tuannya. 就是好像一只狗很想去舔它的主人 Nah, untuk mengerti ini, 为了要明白这一 saya mau 点， jelaskan sedikit. 我要先解释一下。 Bahwa kita digembalakan oleh Bapak Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo. 我们呢就是把Niko杨东宝牧师牧养我们， Memiliki sebuah DNA. 他有一个 Boleh diklik? DNA。 Ya, DNA-nya lah, saya baca dalam bahasa Indonesia dulu ya. 它的基因是什么呢？ Restorasi Pondok Daud. Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Yang memiliki gaya hidup, doa, pujian dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. 那我们要看就是杨东宝牧师他的那个心意是什么呢？就是要重建大卫的帐篷，大能的上帝进兵，以祷告、赞美和敬拜为生活方式，昼夜合一，在这个世代遵行天父的旨意。 Saya ambil satu kata 我就要拿一个句 dari 子， 3 kata kerja ke bahasa Indonesia lagi, Timodia. Ya. Doa, pujian dan penyembahan. 那我要在这强调就是祷告、赞美和敬拜 Gaya hidup orang Kristen. 基督徒的生活方式， Gaya hidup anak-anak Tuhan. 儿女的生活方式， Itu bisa dilihat dari doanya. 就是可以从他的生活方式看出来 Pujiannya kepada， 就是 Tuhan 他的祷告、他的赞美， dan penyembahannya 还 kepada 有他 Tuhan. 的敬拜。 Saya ambil satu kata, 我要拿一个句子， penyembahan. 那个字就是敬拜 Itu saya artikan sebagai proskuneo. 我就把它称为 Seperti proskuneo， seekor anjing yang mencium tuannya. 就好像一只狗在那里舔它主 Nah, 人。 mari kita lihat apa arti proskuneo itu. 那让我们看到底 proskuneo 的含义是什么 Yang 呢？ pertama, 第一， kata proskuneo dalam bahasa Yunani disebut sebagai koine. 那么 Artinya menyembah, sujud atau berlutut dengan penghormatan. proskuneo 它的希腊文呢，其实呢，它的意思呢，就是要敬拜、服服或屈膝仪式敬意。 Jadi ada tindakan menyembah, 所以在那里有一种敬拜的态度， sujud, 在那里服服， dan memberikan penghormatan yang tertinggi. 而且在那里给予最高的那个尊崇。
lebih mudahnya proskune itu menyembah dengan sungguh-sungguh kepada Allah. 其实 proskuneo 就是很认真的这样去敬拜上帝。 Saudara, 弟兄姐妹， tadi waktu pujian penyembahan, 刚才我们赞美敬拜的 saya 时 nggak 候， ngerti artinya apa-apa, saudara. 我一个字都不明白， Itu bahasa asing buat saya. 对我来讲是另一个方言。 Tapi tahukah saudara, 但是大家知道吗？ saya bisa merasakan betapa baiknya Tuhan itu. 但是我能够感受到上帝的美 Nah, kalau 善。 saya nggak ngerti artinya saja, 我不明白那个字的意思， bisa merasakan betapa saudara mengasihi Tuhan. 我就能够感受到大家是何等的爱上帝。 Hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. 上帝就在我们的中间。 Saya nggak ngerti itu artinya apa. Kalau dalam bahasa Inggris sedikit-sedikit saya tahu. 真的讲中了，我一点都不明白，一窍不通。英文我还明白一点， Bahkan huruf dan cara bacanya pun lain. 而且它的读个方式也是不一样。 Tapi ketika saya merasakan bahwa ada Allah di tengah-tengah kita. 但是当我感受到上帝就在我们中间 Dan 的时 saudara 候， menyanyikan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. 而且大家是这样认真的去唱， Itu bentuk penyembahan tingkat tinggi bagi 那 Tuhan. 就是最高程度的向主的一种 Saya 敬 nggak 拜。 ngerti aja diberkati loh saudara. 真的，我不明白，我也蒙福， Apalagi Tuhan kita. 何况我们的天父。 Amin. 阿门 Nah, penyembahan yang seperti inilah 啊，就是这种的敬拜， yang dilakukan dengan sungguh-sungguh 就是很认真、全心全意的 itu 去做， menyenangkan Tuhan. 那就是讨上帝的喜悦。 Amin. 阿门。 Saya punya teman kantor. 我办公室有一位朋友， Dia kalau makan sungguh-sungguh saudara. 他吃饭的时候非常认真， Dia kalau lagi menghadapi makanan, menyantap makanan sungguh-sungguh. 他进食的时候真的非常认真， Sampai keringatnya keluar dari kepalanya. 甚至会满头大汗。 Udah nggak punya rambut, mohon maaf ya yang nggak punya rambut. 他其实已经秃头，对不起。 Itu 如果 kalau 是 makan itu semangat banget. 他在那里真的很有冲劲，这样去吃。 Saya nggak ikut makan, lihat dia menikmati loh. 我没有跟他一起吃饭，但是看见我就已经很享受 Saya 了。 mau beritahu, 我要告诉各位， kalau gereja Tuhan, 如果上帝的教会 Mandarin Service, 这里华语堂， memuji menyembah Tuhan 如果是这样的敬拜 dengan 上帝 sungguh-sungguh, 认认真真这样敬拜 Tuhan 上帝， menikmati pujian penyembahan 真 kita. 的上帝很享受 Kita 我们的 berikan 赞 tepuk 美 tangan 敬 buat 拜 Tuhan Yesus.。我相信荣耀归给主。 Dan kabar baiknya, 好的消息， kalau dia menikmati pujian penyembahan kita, 如果他真的很享受我们的赞美敬拜 kita belum minta udah dikasih. Saudara. 我们还没有求他已经就会赐给我们了。阿门。 Kita belum minta udah disediain. 真的，我们还没有求他就已经为我们 Karena 预备 dia Allah 了。 Maha tahu. 因为他什么都知 Pengertian 道。 yang kedua, 第二， proskune itu digambarkan seperti seekor anjing yang mencium tuannya sebagai bentuk penghormatan, cinta, dan penghargaan yang mendalam. 而且 proskuneo 的意思呢，就是好像一只狗舔它的主人，来表示深深的敬意、爱意和尊重。 Nah, saya mau bedakan dulu anjing liar dan anjing rumahan. 那我要跟大家先分别一下那些流浪狗和家里养的狗。 Kalau anjing rumahan seperti yang saudara pelihara di rumah. 如果大家只养的小狗， Kalau anjing liar yang ada di luaran, di tong-tong sampah sana. 但是在那些流浪狗，它们都是在外面的，在垃圾堆。 Nah, anjing proskuneo itu 那个 proskuneo 所讲的那只狗呢， adalah anjing rumahan. 是家里饲养的狗。 Tadi yang kita gambarkan seperti saya dikejar-kejar anjing saya karena dia pengen cium saya. 就好像我刚才讲的，我的狗一直跟着我，因为它想舔我。 Nah, tentunya dia ada di lingkungan tuannya. 当然，它是在它主人的范围内， Dipelihara tuannya, dikasih makan tuannya, diberikan kesehatan oleh tuannya. 就是主人在那里一直的照顾它的饮食。 Kalau dia nggak nafsu makan, saudara, 如果它没有食欲的话， kita bawa ke dokter hewan. 我们就会把它带到兽医去 Kalau 看。 dia ada gatal-gatal, mungkin sering-sering garuk-garuk, 如果或者它有甚至痒的 kita 话， berikan sampo yang terbaik. 那么我们就会给它最 Kadang 好的什 sampo 么 kita 呢？ lebih murah dari sampo anjing kita. 可能我们会给他们更好的那个洗澡液，比我们的更好。 Saudara mengerti itu? 大家明白吗？ Betapa sayangnya Tuhan itu kepada anjingnya. 就是那个主人是这样的爱护他的狗， Sehingga anjingnya sadar, aku dipelihara Tuanku. 所以那只狗清楚知道我是 Aku 我的 dikasih 主人 makan 照顾 Tuhanku. 我，我的主人会喂养我。 Kalau aku sakit, dia yang
bawa ke dokter 如 aku. 果我病的话，他会带我去看中 Kalau 医 aku；kedinginan dia kasih kehangatan kepadaku. 如果我冷的时候，他会给 Apapun 棉被我。 kebutuhanku disediakan oleh Tuhan. 我所需要的一切，我的主人会 Itulah 供应。 sebabnya cara anjing membalas kasih tuannya. 那就是如此，那只狗会 Dia 回 tidak 报 mau 主人的恩。 jauh-jauh dari tuannya. 他不愿意远离他的主人， Dia selalu pengen dekat dengan 他 tuannya. 常常想亲近他的主人， Dia pengen cium selalu tuannya. 他常常想舔他主人 Dia nggak mau kalau tuannya pergi lama-lama. 啊，他不愿意他的主人去很远或者很久。 Saudara pernah nonton film apa ya? Hachiko, pernah ya? 啊，大家有 Film 看过 Jepang 一 itu 个有日本一个叫做哈奇狗那 Sampai 个狗， dibuat patungnya. 甚至已经为他立了一个墓碑， Tahukah saudara? 大家知道吗？ Anjing yang seperti itu 就是 gambaran sebagai proskuneo. 就是那只狗非常忠心于主人的，我们就称之 Tuannya 叫 pergi Proskuneo jauh dia nantikan. 如果它的主人离很远，它会在那等 Itulah 待。 sebabnya dia menyembah dia, 所以这就是为什么他在敬拜 mencium 他 dia， 在那里舔他， memeluk dia. 在那里拥抱他。 Karena kalau anjing bisa ngomong, 如果那只狗会说话的话， Tuhan terima kasih, 它就会这么说，好像 aku kau pelihara, 感谢你啊，你这样照顾 kau 我， beri makan. 你给我东西吃。 Kalau aku sakit, kau buat aku ke dokter. 如果我病，你会带我去看医生。 Bolehkah aku memelukmu? 我可以拥抱你吗？ Itu proskuneo. 那就是 proskuneo 了。 Yang ketiga pengertiannya. 第三，它的含义是什么呢？ Yohanes 4 ayat 24 saya bacakan terlebih 约翰 dahulu. 福音第4章第24节。 Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia atau proskuneo harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. 约翰福音第4章24节是这么说的：上帝是灵，所以拜他，就是 proskuneo 这个字，就必须用心灵和诚实 Saudara 拜 kalau ibadah di CK7 大家知道这个对句的 selalu 那个 ada running 敬拜 tag di atas. 常常在上面有一个 Menyembah dalam roh dan kebenaran. 跑马灯写就是什么？用心灵和诚实来敬 Apa 拜 sih 他。 artinya menyembah dalam roh dan kebenaran? 用心灵和诚实敬拜他是什么意思呢？ Saya kasih satu contoh di Alkitab, saudara. 我给大家一个实例，是在圣经里的， Tentang perempuan Sirofenisia. 就是关于推罗西顿的一个夫人。 Nah, saya mau cerita dulu. 我先讲述一下。 Waktu peristiwa ini terjadi, 当这个事件发生的时候， Yesus itu viral. 上帝那个主耶稣已经风闻全 Dia 乡， berbondong-bondong orang pengen dekat sama Yesus. 很多人拥挤想跟随那个主耶稣靠近他。 Kemana-mana diikuti orang banyak. 他无论去哪里，都很多人跟随他。 Nah, suatu kali 那有一次， Yesus itu menyendiri. 主耶稣自己独处， Dia lebih banyak tinggal di Israel. Wilayah Israel itu sini. 他更多是在以色列，就是那边。 Tapi karena udah viral, ngetop, 但是因为很多人都已经疯传他， selalu bikin mujizat, 常常行神迹， dikejar-kejar orang supaya diberkati orang itu. 所以很多人跟随他，想得到他的祝福。 Dia menyingkir ke wilayah Tirus. Tirus itu sini. 然后他就 Tyre. 去这个 Ya, Tyre. 推罗。 Ini sekarang ini wilayah Libanon. 这现在呢，就是在黎巴嫩 Itu musuh bebuyutan Israel. 就是以色列的世仇。 Kalau saudara ke Israel dibawa ke Gunung Karmel namanya, 如果你去加卡梅尔山 kita bisa melihat Tirus Sidon itu seperti apa. 我们就能够看到那个 Ini 推罗西 bukan 顿是 wilayah 什么 Israel. 这不是以色列 Ini 地， musuh besar Israel. 这是以色列的敌人。 Nah, ketika Yesus menyingkir ke sana bersama dengan para muridnya, 所以当主耶稣从这里到推罗西顿， karena belum waktunya dia menyerahkan diri, 因为还没有到他舍身的时间 tiba-tiba waktu pada makan bersama murid-muridnya, 当时候他跟那些门徒们一起进食 masuklah seorang perempuan ini. 突然之间就来了一个女人， Dia bukan orang Yahudi. 她不是犹太人， Dia bukan orang Israel. 不是以色列人 Sirofenisia itu orang Tirus. 西罗菲利顿就是推罗的人。 Ketika dia melihat Yesus, 当他看见主耶稣 dia ketok-ketok pintu. 他就敲门敲得很响， Yesus, 耶稣 tolong aku. 求你帮助我， Anak perempuanku kerasukan setan. 我的女儿被鬼附身了 Dan，sangat menderita. 而且非常痛苦。 Diam saja Yesus dan para murid. 主耶稣和那个门徒们很 Masih 安静， menikmati makannya. 还在那里吃东西。 Orang ini tidak patah semangat. 但是这个人不灰心啊， Dia ketok-ketok lagi. 他不断的在敲门， Yesus, 耶稣，
kasihanilah aku karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. 求你可怜我吧，我的女儿被鬼附身了，非常痛苦 Merasa terganggu 啊，就觉得受到干扰， oleh teriakan perempuan 因为这 Syrophoenician. 个女人在那里大叫 Murid-muridnya ngomong sama Yesus, 啊，所以那些门徒就对 Guru 耶稣说：“哎，夫子 usir itu perempuan. 啊，把她赶出去吧， Dia bukan bangsa kita. 她也不是我们族人， Dia orang luar. 她是外邦人， Dia orang bukan Yahudi. 她不是犹太人啊。 Yesus masih makan. 啊，主耶稣还是在那里吃， Ketok-ketok lagi. 又在那里敲门。 Yesus kasihanilah aku. 主耶稣啊，可怜我吧，耶 Anak 稣， perempuanku kerasukan setan dan sangat menderita. 我的女儿被鬼附身，而且非常痛苦。 Singkat cerita, 长话短说， Yesus mendatangi perempuan itu. 主耶稣就来到那个妇人面前。 Next, diklik yang bahasa Indonesianya. Nah ini dia. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anak perempuanku kerasukan setan dan sangat menderita. 有一个 Ya, 有一个迦南妇人从那个地方出来喊，就说：“主啊，大卫的子孙，可怜我，我女儿被鬼附得甚苦。 apa jawab Yesus? ”主耶稣怎么样答复他呢？ Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. 他回答说：“不好拿儿女的饼丢给狗吃。 Saudara tahu pada waktu itu, ”大家知道吗？在那 Yesus 时候 menghampiri perempuan itu 主耶稣靠近那个女人， yang mendesak supaya anak ini disembuhkan. 他在那里哀求主耶稣。 Yesus menyampaikan kebenaran. 主耶稣在讲了一个真理。 Kalau saya bisa artikan seperti ini. 如果我可以解释是这么， Ibu, 妇人 berkat keselamatan, 救恩、 mujizat, 神迹 kelimpahan, 丰盛， itu untuk anak-anak, 那是为儿女们所 untuk 供的 orang Yahudi, 是为犹太人 untuk bangsa pilihan. 为那些选民， Bukan dilemparkan kepada anjing. 不是丢给狗吃。 Saudara, 弟兄姐妹， saya pengen tanya, 请问一下， kalau perempuan itu kita, 如果那个女人，我们是那个女人的话， kira-kira jawaban kita apa, saudara? 我们的回答会什么样？ Mungkin begini, 可能会这样： Yesus, 耶稣， kalau ngasih ya ngasih. 你要给就给， Jangan nganjing-nganjingin dong. 不要在那里说我狗啊， Betul nggak? 对不对？ Kalau mau ngasih ya ngasih. 如果你要给就给吧， Kalau nggak ngasih jangan merendahkan martabatku. 但是如果你不给的话，不要这样侮辱我。 Nah, saya pengen jelasin dulu. 那我想解释一下， Cara bahasa anjing di sini 在这讲的那只狗， beda dengan kalau orang Indonesia ngomong anjing. 跟我们在印尼常常讲你是狗，那是不一样的。 Kalau ada orang tiba-tiba ngomong nggak patut, hei anjing, gitu kira-kira apa ya saudara? 如果我们说不配那只狗， Pasti marah. 我们一定很生气。 Siapa kamu? 你是谁？ Kamu tahu aku siapa? 你知道我是谁吗？ Kamu anjing-anjingin aku. 你为什么称我是狗？ Tapi kata anjing di sini 但是在这讲的狗呢， artinya kunaria. 它的意思是古纳利亚。 Kunaria itu anjing rumahan. 古纳利亚是在家里饲养的狗， Anjing yang dipelihara tuannya. 是主人照顾的狗， Anjing yang kemana-mana pengen ikut tuannya. 就是在那里那只狗也会跟着它主人 Disebut 的， kunaria. 就是被称为古纳利亚。 Makanya dia menjawab, 所以他就这么说。 kata perempuan itu, benar Tuan, namun anjing itu, kunaria itu, makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. 那个妇人怎么回答呢？她说：“主啊，不错，但是狗也吃它主人桌子上掉下来的碎渣儿。 Saya pengen tanya, ”我想请问一下， kenapa dia berharap makan remah-remah dari meja tuannya? 为什么他在那里期待吃那个碎渣儿呢？ Karena anjing ini bukan anjing liar. 因为这只狗不是流浪狗， Anjing ada di rumah tuannya. 是在主人家里的狗。 Dia tahu hati tuannya. 他知道主人的心， Dia ngerti isi hati Tuhan. 他明白主人的心， Dia sangat mencintai Tuhan. 他非常爱他的主 Ya 人。 Tuhan, roti nggak usah lah. 他说：“主人不必了面包， Daging nggak usah lah. 也不必那个什么肉 Makanan utama nggak usah lah. 主餐也不需要了。 Sisa-sisanya aja. 你剩下的给我吧。” Saudara pernah lihat remah-remah? 大家看见过那些碎渣儿吗？ Pernah beli gorengan?
大家买过炸的那些食物， Wah, makanannya di stick semua. 这全部是吃牛扒是 Kalau 吗？ belum tahu-tahu remah-remah saudara. 如果你们还不知道睡着 Nanti 了 pulang ibadah, 啊，等一下上会之后 cari tukang gorengan. 啊，你就去找那些 Tanya sama abangnya. 卖炸食物的小 Bang, 贩 remah-remahnya yang mana? 啊，那些睡觉在哪里啊？ Biasanya dibungkus plastik hitam atau putih. 啊，平常就包着那个胶带包着， Bekas gorengan. 就是我们炸东西剩 Tepung-tepung 下 yang remuk itu. 那些面粉剩下 Itu 的， nggak dijual. 不卖给人的， Free. Ambil sepuasnya. 免费，你有多少就取多 Karena 少， tidak berguna. 因为没有用， Itu nanti akan dibuang. 他之后也会把它丢掉。 Bagi perempuan itu, 但是对这个女人来说， si Kunaria itu, 这个 Gunaria， dia pengen hal yang paling kecil dari Yesus. 她从主耶稣只是要说起最低微、最微小的事， Yang nggak berguna bagi orang Israel. 是对以色列人是没有用处的。 Aku nggak butuh rotinya Tuhan. 啊，主啊，我不需要那些面 Aku 包， nggak butuh makanan utamanya. 我不需要那个主餐。 Remah-remah yang jatuh dari mejamu itu pun cukup bagiku. 啊，从你桌子上掉下来睡下来，对我来说已经足够了。 Saudara, 弟兄姐妹， saat itu juga 啊，那时刻 Yesus hatinya tersentuh. 主的心被触摸了。 Lihat apa yang dikatakan Yesus. 看主耶稣怎么说呢？ Hei ibu, 他说：“夫人， besar imanmu. 你信心是大的， Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. 照你所要的给你成全了吧。 Dan lihat kata ini. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. ”请大家留意，从那时刻他女儿就好了。 Lihat saudara. 请大家看， Waktu dia minta, 当他哀求的时候， Tuhan itu ngomong tidak patut memberikan makanan buat anak kepada anjing. 啊，主耶稣说不当把那些东西给狗吃。 Tadi ada perkataan anjing kepada perempuan itu. 啊，当他对那个女人说狗的时候， Tapi setelah dia menyatakan imannya kepada Tuhan. 但是当他对主说出他 Dari 信心是话， posisi anjing, 他就从狗的位置 Kunaria, Gunaria diubah menjadi hei ibu. 啊，然后就变成是什么啊？夫人， Mengapa seperti itu? 为什么会如此呢？ Karena Yesus tahu persis. 因为主耶稣清楚知道， Ini satu perempuan ini 这个女人 diuji seperti itu pun. 虽然得到这么大的考验， Posisinya disebut sebagai anjing sekalipun. 虽然她的地位被称为好像 Dia 狗那 tidak 样， tersinggung. 她没有被冒犯， Dia tidak marah. 她没有生气， Dia tahu 她知道， karena orang Israel, 因为以色列人、 orang Yahudi 犹太人 memanggil bangsa-bangsa lain itu sebagai binatang najis. 就称其到外邦人是那些野性动物。 Jadi Yesus bukan merendahkan perempuan itu. 所以其实主耶稣不是在那里贬低那个女人， Kamu memang bangsa lain. 你不算是外邦人 Gak 嘛， patut mendapatkan berkat. 你不配得到这些祝福。 Berkat ini untuk anak-anakku orang Israel. 这些祝福是为我的儿女，就是那些以色列民。 Tapi perempuan itu tidak patah semangat. 但是这个女人， Ya, aku bukan orang Israel. 是我不是犹太 Aku 人， bukan anak-anak pilihan. 我不是那些被选 Tapi 的 kau 族。 tahu kan Tuhan? 但是主，你知道吗 Aku？ini kunariamu. 我是你的库纳利亚， Anjing peliharaanmu. 我是你养的 Aku 狗。 pengen peluk engkau. 我想拥 Aku 拥抱 pengen 拥 cium 抱你， engkau. 我想亲吻你。 Maka peristiwa ini 所以这个事件， keluarlah kata proskuneo. 所以就出这个字 Seperti proskuneo， seekor anjing yang mencium Tuhan. 就好像一只狗在舔它的主人。 Saudara, 弟兄姐妹， hari ini 今天 kalau kita pengen membuat hati Tuhan Yesus tersentuh, 如果我们想触摸主耶稣的心， cium dia, 我们要亲吻他， sembah dia, 要敬拜他， sungguh-sungguh kepada Tuhan. 要对上帝全心全意。 Bukankah dia yang pelihara kita? 他岂不是看顾我们吗？ Melepaskan kita dari malapetaka dan mara bahaya. 使我们能够免除一切的灾难祸患， Bukankah dia 不是他吗？ seperti doa saya tadi menyediakan makanan di meja kita. 他就是为我们在桌上所预备的一 Kita 些食 tidak 物， pernah kekurangan apapun juga. 我们一无所缺。 Saya lihat Marine Service semakin diberkati Tuhan. 我发现真的这个华语堂被大祝福， Pengerja-pengerjanya itu, waduh badannya luar biasa. 所有圣工人员都 Tanda 非常强大 berkelimpahan.
这就是什么呢？丰 Itu 盛的 artinya 日 Allah 子好 memelihara kita. 那就是说，上帝真的照顾我 Mencukupkan 们， kita. 供应我们一切的需 Ya 要。 kita bukan orang-orang Yahudi yang mendapatkan anugerah pertama kali. 是的，我们不是犹太人得到第一次的祝福， Tapi siapapun kita. 但是我们无论是谁， Kalau kita memposisikan diri sebagai kunarianya Tuhan. 但是如果我们把自己称为主的库 Saya 纳 suka 利亚， kalimat yang terakhir ini dalam bahasa Indonesia. Pak. 我很喜欢最后这节 Yang ini. 经文。 Dan seketika itu juga anaknya sembuh. 从那时候，他女儿就好了， Cium Tuhan. 亲吻主， Sungguh-sungguh. 认真的对待他。 Ini pernah saya khotbahkan di cabang-cabang lain CK7. 哦，我曾经在这个读就其他的分堂， Saya sampaikan kepada jemaat. 传着讲着信息，我对他们 Mohon 说 maaf ya, 对不起啊， Pak Beni dan Pak Daud, para pemimpin ini saya mohon maaf. Ini harus saya sampaikan. 我要跟大家说，就是把贝尼、把辽， Dalam sebuah ibadah. 在一个敬拜场所里， Entah bahasa Indonesia, bahasa Mandarin, bahasa apapun juga. 无论是讲华语、 Dalam 讲 sebuah 英文 ibadah 或者讲什么话，在一个敬拜里 Hanya digolongkan dua jenis manusia. 是被分为两种人类， Dua jenis manusia. 两种人。 Yang pertama adalah penyembah Tuhan. 第一就是敬拜主的人， Yang mengerti tentang kasih karunia Tuhan. 他明白清楚知道上帝的恩典。 Penyembah Tuhan itu sebelum ibadah dari rumah udah siap-siap pengen ketemu Tuhan. 敬拜者他们在怀疑没有来到这里，他们已经预备好要敬拜主的， Sungguh-sungguh 认认真真。 ketika masuk ke gereja. 当他们来到教会里， WL sedang pimpin pujian. 在那里领唱的已经领导我们， Sungguh-sungguh memuji Tuhan. 真正的认真在那里唱。 Ketika doa dinaikkan. 当我们在那里祷告的时候， Sungguh-sungguh berkata amin. 真的大声的说阿门。 Ketika firman disampaikan. 当传讲信息， Didengarkan dan diresapi serta dilakukan. 全神贯注，全心贯注，然后去遵 Itu 行。 jenis pertama orang yang ibadah kepada Tuhan. 这就是第一类来敬拜主的人， Penyembah Tuhan. 真的是敬拜者。 Saya melihat saudara adalah penyembah-penyembah Tuhan. 我在这里看大家都是敬拜者， Pengen cium Tuhan Yesus. 很想亲吻主耶稣， Pengen peluk Tuhan Yesus. 想拥抱他。 Nah jenis yang kedua, 第二类呢， ini nggak enak saudara. 不太好了， Mohon maaf ya. 对不起， Pengejek Tuhan. 他在那里是什么呢？羞辱， Kerjaannya ngeledek Tuhan. 只是在那戏弄主、嬉笑 Kalau 主。 tadi penyembah Tuhan yang pertama. 刚才第一类是敬拜主， Yang sungguh-sungguh. 认认真真。 Kalau pengejek Tuhan itu 但是在嘲笑主的人， disebut sebagai orang-orang yang tidak tahu diri. 我就说他是忘本的人， Itu seperti seekor anjing yang menggigit tuannya. 就是像一只狗在那咬它的主人。 Kalau ada anjing menggigit tuannya saudara, 如果一只狗咬它的主人， itu anjing sakit didiamin aja. 可能就是那只狗它病了， Teriak-teriak lapar didiamin aja. 没有给它吃，也没要 Karena 照 dia 顾 nggak 它， tahu diri. 因为它忘本。 Tapi saya melihat di tempat ini 但是我看在这里 adalah penyembah-penyembah Tuhan. 都是敬拜主的人， Tahu diri 知道自己的 bahwa 本 Tuhanlah 分， yang memberkati kita. 就是是 Yang menyembuhkan 主 kita. 赐福我们， Yang 医治 memulihkan 我们， kita. 是恢 Dan 复我们， membawa kita pada kemuliaan demi 而 kemuliaan. 且是让我们能够得着他的荣耀。 Saudara, kalau saudara sedikit Alkitab, 弟兄姐妹，如果大家认 jenis 识 yang pertama tadi, 圣经第一类的人， penyembah Tuhan tadi, 敬拜主的人， disebut sebagai mempelai Kristus. 他们被称为是主的心 Di kitab 腹。 Wahyu disebut seperti itu. 在启示录是这样被称为 Orang yang beribadah kepada Tuhan, 敬拜主的人， sungguh-sungguh kepada Tuhan, 认认真真对待 mencintai 主， Tuhan, 爱主的 pengen 人， peluk Tuhan, 想拥抱主的 suka 人， memuji Tuhan, 常常敬拜 senang 他， baca firman-Nya, 常常喜欢 disebut 读 sebagai 圣经， mempelai Kristus. 就是被称为基督的幸福。 Tapi yang kedua tadi saudara, 那是第二类人， bukan mempelai, 他不是幸福， bukan umat Allah. 不是主的人。 Mohon maaf ya, agak kasar kata-kata ini. 对不起，我讲的可能比较粗鲁 Disebut 一点 sebagai pelacur. 我要说她是好像妓女。 Mohon maaf ya, 对不起啊，我就这么 kenapa 说。 disebut pelacur? 为什么称她是妓女呢？ Karena dia hanya pengen barang-barangnya. 她只是想得 Dia 到 hanya pengen berkatnya. 得到祝福，得到一些财物 Tidak pernah mau berhubungan dengan sang pemberi berkat. 她不愿意与那个赐福者与她有亲密关系。 Pemusik boleh ke tempat ya, pemusik. 领唱的可以到前台来。 Saya mau berikan sebuah perumpamaan. Ini kisah saya, saudara. 我要给大家讲一个是真实我所经 Dulu 历 waktu 的。 saya tinggal di kampung,
我以前在乡村的时候， masih SMP, 那时候还是初中， setiap pulang dari sekolah, 下学之后放 di 学 rumah 之 saya 后， itu banyak pohon kelapa. 我在家旁边有很多的 Dan 椰子树， binatang yang paling suka makan kelapa di atas itu namanya tupai. 喜欢吃那个是松鼠一类啦，喜欢吃椰子 Tupai, 树 tahu ya, tupai ya? Kelapa di atas habis oleh tupai itu. 就被这个松鼠呢就把它吃掉 Dan 了。 tupai yang makan kelapa itu 那个吃那个 dagingnya 椰子， gurih luar biasa. 哇，他很喜欢吃那 Banyak 个， santannya soalnya. 因为里面很多的椰子肉。 Nah, setiap kali saya pulang sekolah, 每次我放学之后 saya，bawa kacang-kacangan. 我就拿我的那个花生， Entah itu kacang merah atau kacang tanah, 或者是花生，或是什么 jagung, 红 kedelai. 豆，或者什么纳豆什么， Saya duduk Mantap. di sini, lalu saya beginikan tangan saya. 我就坐在那里，我就这样伸出我的手， Tahukah saudara? 大家 Tupai 知 itu 道 turun dari atas. 那个松鼠它就会下来， Penciumannya tajam. 它嗅觉非常灵敏， Karena ada kacang di situ. 因为在那里有花 Dia 生， datang, malu-malu, duduk. 然后它就在那里来。 Terus saya diem saja, saya sabar, saya tunggu apa reaksi dia. 我就在那里等待看他下一步怎么做。 Begitu dekat dengan saya, 当他靠近我的时候， dia ambil beberapa kacang. 他拿了几个花生，他就跑了。 Saya pikir, lo pengen cuman kacangnya doang. 我就想，你只是想我的 Saya 花生而 ginikan 已。 lagi, 我就再伸出手， datang sama temannya. 他也是来 Duduk. 啊， Dia 过 ambil 来 kacang saya, 也只是拿着我的花 sampai 生 habis. 吃完了， Saya mau pegang, 我要抓住他，他就跑掉。 saya ngomong dalam hati saya gini, 心里我就这么想， tupai nggak tahu diri. 这个松鼠啊，忘 Aku 本。 pengen main sama kamu. 我想跟你玩， Aku pengen belai kamu. 我想去抚摸你， Aku pengen elus-elus kamu. 真的我就想只想摸 Aku 你而 pengen 已， bercanda dengan 我 kamu. 想跟你开玩笑， Tapi kamu maunya cuma kacangku doang. 但是你要的就只是我的花生而已。 Kristen kayak begini 这种的基督徒， disebut Kristen tupai. 被称为是松鼠的基督徒， Hanya mau berkatnya. 只是要祝福， Hanya mau mujizatnya. 只要行神 Hanya mau 迹， kesembuhannya. 只要得到医治 Tuhan pengen peluk menjauh. 但是主要拥抱我 Tuhan 们的，我们 pengen 就 jalan 跑 bersama, lari. 掉。就像与我们同心，但是他就跑掉了。 Ayo, jadilah kunaria di hadapan Tuhan. 好，让我们成为在 Tuhan 主里面的困难 pengen 人。 peluk kita. 主真的很想拥抱我们， Peluk dia kembali. 我们要拥抱他。 Kalau orang tadi mendapatkan anugerah mujizat kesembuhan. 如果刚才那个人得到医治， Yesus mampu melakukan buat perempuan itu. 主愿意为那妇人行 Tuhan 神 yang 迹， sama 同样的上 sanggup 帝 menyembuhkan saudara. 一定也能 Sanggup 够足以 memberkati 医治 saudara. 你们，也保护 Sanggup 你们， memulihkan saudara. 也能够恢复你们。 Amin. 阿门。 Nanti kalau pulang dari gereja, 等一下散会之后， kasih tahu teman-temannya. 告诉其他的， Jangan jadi Ayo. Kristen tupai. 不要成为松鼠的那 Hanya 个基督 cuma mau 徒， berkatnya saja. 只是想要祝福而已。 Mari, hampiri Tuhan. 来吧，就 Sembah 近 dia. 主，敬拜 Dan 他。 kita akan merasakan berkat-berkatnya pasti dicurahkan buat kita semua. 那么我们就会享 Yuk, 受到 bangkit berdiri, 上 saudara. 帝大大的倾覆给我们。 Pujian ini memang pujian dalam bahasa Indonesia. Tuhan, engkau ajaib bagiku. 我们 Tak 要唱 ada 的 yang 是 tak mungkin bagimu. 就是在主没有难成的事，因为他是奇妙的主，是 Yang 用 bisa 英语 berbahasa 文 Indonesia, nyanyikan dengan sungguh-sungguh ya. 用会英语文的， Yuk. 我们诚心诚意的去 Kita 唱， cium Tuhan, kita peluk Tuhan dengan pujian. 让我们亲吻他， Dengan 拥抱 segenap 我们的 hati. 主，全心全意。 Katakan ini. Tuhan, engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, engkau ajaib. Engkau ajaib bagiku. Katakan Tuhan, engkau ajaib. Tuhan, engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Tak mungkin bagimu. Semua yang kusaksikan, semua yang kusaksikan, perbuatan tanganmu. Tuhan, engkau ajaib.
ajaib bagiku. Katakan bersama-sama. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Tanpa musik katakan, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada. Kita berikan tepuk tangan yang indah buat Tuhan Yesus. Katakan bersama-sama, sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, 亲爱的天父， Tuhan Yesus, 主耶稣， Allah kami, 我们的父， Engkau Tuhan yang luar biasa. 你是非常棒的主， Engkau Tuhan yang tidak pernah melalaikan janji-janji. 你终不疏忽你的应 Engkau 许， yang tidak pernah meninggalkan kami 你 anak-anak-Mu. 也从不离弃你的儿女们。 Engkau yang menghibur kami ketika kami dalam kedukaan. 当我们悲伤的时候，你安慰 Engkau 我 yang 们； menguatkan kami ketika kami lemah. 当我们软弱无力，你就坚固 Engkau 我 yang 们。 memberikan kami kesegaran jiwa. 你赐给我们更新的力量， Seperti seorang tuan yang memelihara anjingnya. 就好像一位主人饲养他的小狗。 Kami sudah mendengarkan firman-Mu ya 我们 Tuhan. 已经聆听了你的信息，主。 Bahwa mujizat terjadi kalau kami menyembah Engkau di dalam kesungguh-sungguhan. 就是如果当我们全心全意敬拜你的时候，就会 Kalau 有神。 Tuhan sanggup menyembuhkan anak perempuan Sirofenisia itu. 如果你能够医好那个迦南妇人的女儿， Tuhan yang sama yang kami sembah hari ini. 同样的主，我们所敬拜的 Yang 主， kami cium hari ini. 是我们今天亲 Yang 吻 kami 的， peluk hari ini. 是我们今天去拥抱 Sanggup 的， menyembuhkan sakit penyakit 也 kami. 能够医治我们的疾病， Baik sakit tubuh kami. 无论是我们身体上的， Sakit rohani kami. 我们心灵上的， Tuhan sanggup memulihkan. 你有能力能够医治我们。阿门。 Mari saudara dikasih Tuhan. 好，主爱的弟兄姐妹， Taruh tangan kananmu di dadamu. 将你的右手放在你的胸前。 Kalau ada pergumulan apapun juga. 如果你有任何的挣扎， Berbicaralah kepada Tuhan. 你就对主说， Apa yang menjadi pokok-pokok doamu? 你所要代祷的事项， Apa yang menjadi pergumulanmu hari 你 ini? 所挣扎的今天是什么呢？ Ungkapkan kepada Tuhan. 对主细说。 Tuhan, Kau mendengar anak-anak. 主啊，你倾听你儿女的哀求声， Aku percaya Engkau Tuhan yang akan menyembuhkan mereka.
我相信你一定会成就， Kau akan menjawab doa-doa. 你会垂听我们的祷告。 Terima kasih Bapa. 感谢你天父， Di dalam nama Yesus. 耶稣基督圣名， Yang diberkati sama-sama 蒙 kita 福的我们大 katakan. 家一起说 Amin, 阿门 amin. 阿门。 Silakan duduk. 大家请坐。 主耶稣祝福大家。今天呢是特别的一天，是什么天呢？Hari apa ini? Mucing节， di sini ada berapa mucing? Mucing, 主耶稣祝福母亲。Ya, hari ini, lihat toh bunga saya, maaf, ada bunga saya. Hari ini mucing man akan terima tepieta. Nih, bunga seperti ini. Ini adalah ayat untuk ibu-ibu ya. 主耶稣很爱母亲们， Kenapa? 因为母亲们呢，生孩子啊，生很多孩子，生出爱主的孩子， Amin. Tuhan berkati bapak-bapak juga sih ya. Oke,来Amsal 31, 箴言31章， 天未亮他就起来，把食物分给家中的人，将当工作分配女婢。他想得田地就买来，用手做的直立，麦中葡萄园。他以能力束腰，使膀臂有力。他以能力和威仪为衣服。他想到日后就喜笑。他开口发智慧，他舌上有忍智的发子。妈妈们，主耶稣知道我们为家庭付出很多代价，有时候说不出话来，有时候自己孤单，有时候自己累，是不是啊，妈妈？主耶稣都看一切，他都看到了，他就要祝福我们每一位，阿们。Tuhan memberkati ibu-ibu dengan luar biasa. 感谢主。世上只有妈妈好。世上只有妈妈好，有妈的孩子像怀抱，投进妈妈的怀抱，幸福享不了。世上只有妈妈好，没妈的孩子像根草，离开妈妈的怀抱，幸福在哪里找？世上只有妈妈好，有妈的孩子像怀抱，投进妈妈的怀抱，梦里也会笑。妈妈们可以站起来吗？妈妈yang mama berdiri, coba berdiri. 来，ada yang memberi khusus untuk
untuk Ibu Anita. 这个啊，笑笑。OK， 我也是妈妈，感谢主，我也拿到一个的。呀，妈妈 juga terima Ai ya. juga mama. 妈妈，我也是妈妈，我的孩子很大了。谢谢，做呀好的妈妈，爱主的妈妈。呀，谢谢。世上只有妈妈好，有妈的孩子像怀抱，投进妈妈的怀抱，幸福小不了。世上只有妈妈好，没妈的孩子像根草，离开妈妈的怀抱，幸福享不了。世上只有妈妈好，有妈的孩子像怀抱，投进妈妈的怀抱，梦里也会想。主耶稣祝福妈妈。ingat 多多祷告，多多为家庭祷告，不要自己难过，不要自己sedih呀。记住，主耶稣与我们同在，永永远远。阿门，母亲们、妈妈们，阿门，阿门，阿门。请妈妈们做，semua udah dapat ya妈妈们？ Ada yang belum dapat？ 啊，妈妈们，漂亮的玫瑰，嘿嘿嘿。来，在这时候，我们要献上我们的奉献。有需要奉献带的吗？ Ada yang perlu amplopnya? Bisa angkat tangan. 我们要献上最好的给我们的主。好。来，准备好了，信奉，我们一起站起来，我们一起祷告。天父，因为神而来的祝福，我们献上感恩，我们把奉献带到神面前，代表感恩。我们相信最好的健康、家庭、生意、工作、学业已是我的了。这是奉献的时候，奉耶稣基督的圣名，我们献上我们的奉献。哈利路亚，阿门，阿门。请坐，弟兄姐妹。可以问一下，在我们当中有第一次参加我们的聚会吗？ Yang pertama kali hadir di antara kita， 来举手一下。哦，欢迎欢迎，阿姨欢迎，阿姨欢迎，阿姨欢迎欢迎，主耶稣祝福。啊，欢迎叔叔。啊，欢迎叔叔。主耶稣祝福，下个礼拜再见。我们每一个礼拜是。 上网也有 cool. Setiap hari Kamis kita juga ada cool Mandarin service. Tadi saya 在后面可以问一下那个 link, bisa ikut ya. Haleluya, haleluya. 感谢主，
母亲节快乐！谢谢的仆人把 Robertus Purwadi. Terima kasih Pak telah menjadi berkat untuk setiap firman yang disampaikan. Terima kasih Bu Jenny yang telah menerjemahkan. 不要忘记第三个礼拜我们的结束的时候，我们要一起去那个祷告塔2点。Ya, setiap minggu ketiga kita akan masuk ke menara doa seperti biasanya, yang mau bisa ikut mendaftarkan. Amin. Puji Tuhan. Setelah ibadah ini bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan, nanti bisa di sebelah luar ada area, nanti Anda bisa didoakan. 来，我们请大家一起站起来，我们要结束祷告。Mari kita makin berdiri, kita akan berdoa bersama-sama. Shikarama Koryarama Karama Koryarama Karama Shikara. 阿爸天父，我们感谢你，我们感谢你的仆人把 Robertus Purwadi， 祝福他的师傅，祝福他的一家人，祝福他的太太，祝福他的孩子。Berkati pelayanan hamba-Mu ini Tuhan, keluarga, istri, anak, semuanya diberkati Tuhan. Bila tahun penuaian ini terjadi dan digenapi dalam keluarga hamba-Mu ini. Kenapa hamba-Mu melayani hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan menyertai. Dan banyak jiwa diselamatkan melalui pelayanan hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Kau berkati apapun yang kerjakan, pelayanan menjadi berkat dan berhasil untuk kerajaan-Mu Tuhan. Kami berkati Ibu Jenny yang menerjemahkan, berkati suami, anak, cucu, mantunya semua diberkati Tuhan. Keluar masuknya umur panjang di tangan kanan, tangan kirinya kekayaan kehormatan sampai selama-lamanya. Terima kasih kami berkati jemaat-Mu Mandarin Service CK7 PRJ Tuhan. Kami percaya apa yang diinginkan hati mereka, apa yang dimulakan Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan beri terobosan. Yang sakit disembuhkan, terikat dibebaskan. Terima kasih Tuhan, biarlah satu orang diselamatkan, isi keluarga mereka diselamatkan. Dan sebelum kami kembali ke rumah kami masing-masing, kami mengangkat hati kami untuk terima berkat daripada Engkau. 来，我们还没有结束的时候，我们一起举起双手，领受从上帝而来的祝福。愿耶和华赐福给你，保护你。愿耶和华使他的脸光照你，赐恩给你。愿耶和华向你扬脸，赐你平安。领受从上帝丰富的恩典，丰富的祝福，通过他的独生子主耶稣基督与圣灵亲密的关系，从现在直到永永远远。马拉纳达，主耶稣在云中迎接我们所有人，我们所有人一起相信的，一起都欢呼，阿门，阿门，阿门。主耶稣祝福大家平安。Shalom saudara, pada Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai siapa itu pemenang. Seringkali kita dengan cepat menilai keadaan luar seorang atau apa yang terlihat, lalu membuat kesimpulan. Apakah orang tersebut berhasil atau tidak berhasil? Misalnya ada orang yang sedang mengalami kesulitan keuangan, kesehatan, dan juga masalah-masalah yang lain, kita akan cenderung menyebutnya orang itu sedang mengalami kekalahan. Seorang yang kalah. Sedangkan sebaliknya, orang yang sedang berjaya, penuh berkat, kesehatan yang baik, keuangan yang melimpah, kita akan menyebutnya mereka sedang mengalami kemenangan. Seorang pemenang. Tapi pertama-tama, mari kita melihat dari sudut pandang firman Tuhan. Dalam 2 Korintus 2 ayat 14 disebutkan, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami yang menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Kita melihat dari ayat tersebut bahwa Kristus adalah sang pemenang. Jalan yang dilaluinya adalah jalan kemenangan. Bagaimana Kristus dapat menjadi sang pemenang? Apakah dalam pelayanannya, dari lahir sampai mati di kayu salib, Kristus tidak pernah mengalami kesusahan, masa-masa yang buruk, ataupun pencobaan? Kita tahu bahwa Alkitab menyatakan bahwa semuanya itu pernah terjadi. Bahkan yang namanya pengkhianatan dari orang-orang yang terdekat pun dialami oleh Kristus. Namun, apakah pengalaman buruk itu membuat Kristus mengalami kekalahan? Jawabannya adalah tidak.
Kristus tidak pernah mengalami kekalahan sekalipun dalam berbagai pencobaan, tekanan, kesalahpahaman, dan penolakan dari banyak orang. Mengapa hal itu dapat terjadi? Karena dalam pelayanannya, Tuhan Yesus selalu mengikuti apa yang menjadi perintah Bapa. Yohanes 12 ayat 49 menyatakan, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Jadi kita mendapati dari firman bahwa dengan melakukan segala sesuatu yang diarahkan oleh Bapa, maka Kristus selalu mendapatkan kemenangan. Mungkin timbul pertanyaan, mengapa Kristus yang selalu menang pada akhirnya terlihat menderita dan kalah pada waktu disalib? Yesus terlihat tidak berdaya. Bahkan ahli-ahli Taurat mengejek Yesus karena hal itu. Juga seorang penjahat yang ada di samping Yesus waktu disalib. Namun firman menyatakan bahwa salib dan kematian Yesus bukanlah kekalahan sama sekali. Bahkan itu adalah sebuah kemenangan besar. Puncak kemenangan Yesus. Orang-orang melihatnya sebagai kekalahan karena memiliki paradigma yang keliru. Lalu, siapa pemenang itu? Pemenang adalah orang yang setia berada di dalam Kristus. Orang-orang percaya perlu mengerti bahwa yang paling penting adalah keselamatan dan setia di dalam Kristus. Namun perlu juga diingat bahwa iblis tetap bekerja dengan tipu muslihat supaya orang-orang percaya memperoleh kesuksesan dengan cara-cara di luar Kristus. Dengan tipu muslihat ini, orang bisa tanpa sadar semakin menjauh dari Kristus, menempuh jalan yang berbeda dengan Kristus, dan akhirnya terhilang. Ironisnya, dengan semua kesuksesan yang dimiliki, rasa membutuhkan Tuhan pun akhirnya tidak ada lagi. Iblis berusaha menanamkan bahwa kesuksesan dan kekayaan material adalah yang terpenting, dan itu menipu banyak orang. Ingat, Yesus adalah pemenang. Maka orang-orang yang ingin menjadi pemenang harus ada dan setia di dalam Tuhan Yesus. Pemenang adalah orang yang hidup dalam tuntunan firman dan Roh Kudus. Sebagaimana Kristus berjalan dalam tuntunan Bapa, kita yang rindu menjadi pemenang pun harus menjalani kehidupan yang sama. Bagaimana Bapa menuntun Yesus? Melalui firman yang disampaikan oleh Roh Kudus. Yesus dibaptis Roh Kudus di Sungai Yordan dan kemudian dipimpin oleh Roh Kudus dalam segala pelayanannya. Kita sangat membutuhkan tuntunan firman dan Roh Kudus agar dapat mengalami kemenangan. Orang yang berjalan dalam firman dan Roh Kudus pada hakikatnya adalah orang yang berjalan dalam jalan salib. Orang tersebut mengalami kematian daging dan manusia rohnya semakin hari semakin kuat. Pemenang adalah orang yang menyebarkan pengenalan Kristus. Murid-murid Kristus diperintahkan untuk menyebarkan keharuman pengenalan akan Kristus kepada semua orang. Inilah tanggung jawab kita yang sesungguhnya. Mungkin kita tidak mau melakukan hal itu, merepotkan dan tidak nyaman. Namun kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita begitu besar dan itu tersedia juga bagi banyak orang. Paradigma kita harus berubah. Tuhan memberikan kemenangan agar kita menyampaikan hal itu kepada orang lain dan mereka mendapatkan kemenangan yang sama di dalam Tuhan Yesus. Bagaimana jika kita tidak melakukannya? Itu berarti kita belum hidup dalam kehendak Tuhan yang sempurna mengenai kemenangan. Kita seperti anak-anak yang hanya menginginkan berkat tanpa mau memikul tanggung jawab yang seharusnya. Dalam menjalani kehidupan kita mengalami banyak kesulitan. Tetapi orang yang hidup dalam Kristus pasti mendapatkan kemenangan. Tuhan mengizinkan kesulitan untuk membuat kita semakin dewasa. Dan supaya kita bisa membawa pesan kemenangan itu kepada orang banyak. Karena itu, saudara, mari kita bangkit dan jadilah pemenang. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Hey Indonesia, it's Andy, Sam and Josh from Planet Shakers here and we can't wait to be with you for Planet Shakers Abundance Tour. Friday, the 4th of July, we will be there at Central International Convention Centre in Bogor. It's going to be so amazing because the Planet Shakers band will be there and also Pastor Russell will be speaking. So you know, guys, it's going to be a move of God. So you want to come, you want to position yourself because your miracle is in the making. 献上感恩给我的神。
神是爱，无限，从今到永远，献上感恩给我的神，他是多美好，他的心是爱是无限。Kita tepuk tangan di atas kepala ya.